Salam. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. সবাই কেমন আছো? Assalamu sir. ভালো। Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. আচ্ছা, সবাই কেমন আছো? ভালো আপনি কেমন Alhamdulillah, sir. Hello. Assalamu sir. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. আজকে বায়োলজি আমাদের ফার্স্ট ক্লাস, আর তোমাদের সাথে আমার কোনো পরিচয় নাই, এমআইএস এর। তো আমার নাম হচ্ছে বনি আমিন বা বিনি আমিন বলতে পারো। সার্টিফিকেটের নাম লেখা হচ্ছে শামস বিন বনি আমিন। তো বনি আমিন বললেই হয়। হ্যাঁ, সবাই বনি আমিন নামে চেনেন। আচ্ছা, ওকে। তো ইনশাআল্লাহ ক্লাসের মধ্যে পড়ার মাঝখানে ইনশাআল্লাহ আমরা আস্তে আস্তে পরিচয় হয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তো টুডে ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস অফ বায়োলজি. We are discussing starting from the chapter 1, and the concepts from chapter 1 are previously discussed in class 8. Most of them we have discussed in class 8 and also in class 6. So the chapter 1, the title is Lessons on Life. Screen share দেখতে পাচ্ছো? Ji, sir. So at first এখানে I have provided some alphabets, Greek alphabets. We know in English there are 26 alphabets, and in Greek there are 24 alphabets. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, হ্যাঁ 24টা অ্যালফাবেট গ্রিকে। এখন এই গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজটা কেন আনলাম? কারণ এই গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজটার কিছু টার্মিনোলজি ইংলিশে চলে আসছে। When we talk about the biological terms, actually the root words come from Greek words. তো দেখবো আমরা ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তো chapter 1, lessons of life. At first we discuss about what is called organism. Organism কাকে বলি? ওয়া আলাইকুম আসসালাম। অর্গানিজম বলতে কি বোঝায়? আমরা ক্লাস 6 এ পড়েছিলাম, কেউ কি বলতে পারবা? So whatever has life, whatever anything that has life within it. So a dead person is an organism, naki? If anyone dies at particular time, so can we say he is an organism? এটা একটা মানুষ মরে গেল, তাকে অর্গানিজম বলতে পারবো? So the concept is still not clear, sir. So what has life? So how will you define that someone has life or not? কি থাকলে বলবা যে তার লাইফ আছে, কি নাই? কি থাকলে বলবা তার লাইফ আছে, আর কি না থাকলে বলবা So তার লাইফ নাই? respiration. So respiration, movement. So in class 6 we discussed about this, what are the characteristics of life. So if an entity has possesses some characteristics like reproduction, growth, or respiration, excretion, etc.,
different physiological features. So then we can term this, attribute this entity as organism. So definition এভাবে দেওয়া যায় যে the any entity that poses features of life like respiration, growth, or reproduction, or movement, or excretion. So when they have all of them features, then we can term this entity as life, as organism. এরকম, হ্যাঁ। তো এই ব্যাপারগুলো যে কোনো অর্গানিজমের ক্ষেত্রে হয়, হ্যাঁ। It can also respond to different stimuli, এরকম ব্যাপার স্যাপার। তো বায়োলজি যেহেতু আমরা পড়তেছি, বায়োলজি বইটা এর আগে আমাদের কখনো ছিল না, ক্লাস 8 পর্যন্ত বায়োলজি বই ছিল না, 9 উঠে বায়োলজিটা হলো। তো অ্যাকচুয়ালি বায়োলজির পড়াগুলো কিন্তু ছিল, ক্লাস 8 ছিল না বায়োলজির কিছু চ্যাপ্টার। কয়টা নাম বলো Yes, তো? sir. কয়টা চ্যাপ্টার নাম বলো that comes from biology ক্লাস 8 এর? The characteristics of Secretion. discrimination Introduction in plant. আচ্ছা, and Meiosis, then, sir, mitosis. Transfusion and fusion. হুম, excretion, respiratory process, হ্যাঁ ঠিক আছে। heart. হুম, Classification of animal world. animal world, আচ্ছা। So all of these chapters actually comes from biology, and in class 8, the science book was actually combination of physics, chemistry, and biology, and some sort of geography হয়তো বা ছিল। যাক, তো এখন আমরা দেখবো কি যে বড় ক্লাসে উঠে দেখবো যে পড়াশোনা অনেক বেড়ে গেছে। তো আমরা এখন দেখতেছি যে there is physics or chemistry or biology. তো এই বায়োলজি কথাটা কোত্থেকে আসলো? So the word biology comes from It's a Greek word biology. bios and logos. So who coined the term biology at first? Biology শব্দটা কে প্রথমে বানান? John Baptist Lamarck in 1802. অত সালে 1802 সালে জন ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক coined the term biology. তো the word comes from two Greek words, bios and logos, এবং মজার ব্যাপার হলো যে অলমোস্ট সিমিলার এই প্রোনাউন্সিয়েশনটা। বায়োস, ধরো এই যে গ্রিক ওয়ার্ড বায়োস, এর মধ্যে যে চারটা এই অ্যালফাবেট আছে, বিটা, আয়োটা, তারপর অমিক্রন, সিগমা, বায়োস। তারপরে হচ্ছে এই লোগিয়া, লোগিয়াটা কেমন? এই ওয়ার্ডটা কি বলে এট ফার্স্ট? ল্যামডা, ওমেগা, গামা, আয়োটা, আলফা। আমরা এগুলো দেখবো, কারণ এই ফিজিক্স পড়তে গেলে দেখবো যে অ্যালফাবেট গুলো আসে। তো এটার উচ্চারণ হয় লোগিয়া। So that means the branch of study that discusses about the properties of life, features of life, and the comparative characteristics between them, classification, all of the studies concerning life is studied in subject biology. So তাহলে biology বলতে কি বোঝায়? There is a branch of science concerned with the study of life and living organisms. এর সম্পর্কে যত পড়াশোনা আছে পুরোটাকে biology বলছি। আচ্ছা, তো in the classical years, the subject biology was simply divided into two parts. One section Botany, discussed about botany and zoology, that discuss about plant life and animal life. তো এটা হচ্ছে তোমার কি লোটাস ফ্লাওয়ার, হ্যাঁ, পদ্ম ফুলের নিচে কি লোটাস তো? Yes, sir. আচ্ছা, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে কি, এটা কিসের ইয়ে বলো তো? কিসের ছাগল, গরু, হ্যাঁ। Cow. আচ্ছা, হ্যাঁ। তো এইটা হচ্ছে তোমার ওই গরুর ডাক্তারের পড়াশোনা আর কি। যারা গরুর ডাক্তারি পড়ে, ভেটেরিনারি ডাক্তার হয়, তারা এগুলো পড়ে। অ্যানাটমি, গরুর অ্যানাটমি আছে, মানুষের অ্যানাটমি আছে। যাক, তো এইভাবে আমরা দুইটা সেকশনে ভাগ করতে পারি, বাট দিস ক্লাসিফিকেশন ইজ inaccurate to some extent. এবং আমরা জানি এটা যে who is called the father of botany, Theophrastus, and who is called the father of zoology,
is Aristotle. Aristotle. আচ্ছা, আবার who is called the father of biology? ওটাও অ্যারিস্টটল। একটু খেয়াল রাখতে হবে কষ্ট করে, যে বায়োলজির ফাদার বলা হয় অ্যারিস্টটলকে, আবার জুওলজির ফাদার বলা হয় অ্যারিস্টটলকে, আর বোটানির ফাদার হচ্ছে থিওফ্রাস্টাস। এখন দিস ক্লাসিফিকেশন হ্যাজ সাম লিমিটেশনস। কেমন লিমিটেশন আছে? যে তুমি ব্যাকটেরিয়া এবং ফানজাই তাদেরকে কোথায় রাখবা, তাদেরকে কোথায় ডিসকাস করবে? ব্যাকটেরিয়া কি প্ল্যান্ট? No, sir. তো ব্যাকটেরিয়া তো প্ল্যান্ট না, ফানজাইও তো আমরা এখন ফানজাইকে প্ল্যান্ট বলি না। তাহলে ওইটার জন্য তাহলে এইভাবে ক্লাসিফাই করাটা পুরো অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ডকে বা পুরো লিভিং অর্গানিজম, লিভিং ওয়ার্ল্ডকে এরকম দুইটা ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করা আসলে একটু সমস্যা। ভাইরাসকে কোথায় রাখবো? ভাইরাস তো প্ল্যান্ট না, ভাইরাস তো ইভেন ভাইরাস ইজ নট সেলুলার অর্গানিজম, হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় অ্যাসেলুলার এন্টিটি। তো এটা কোথায় রাখবো? তো এই জন্য এভাবে পুরো বায়োলজিকে দুটো পার্টে ডিভাইড করা সমস্যা, অথবা পুরো এই লিভিং ওয়ার্ল্ডকে এভাবে দুইটা পার্টে ডিভাইড করা সমস্যা। তো এই জন্য আমরা নতুন নতুন সাবজেক্ট তৈরি করেছি, যেমন মাইক্রোবায়োলজি, হ্যাঁ, ব্যাকটেরিওলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ভাইরোলজি, এরকম অনেক সাবজেক্ট বের হয়েছে। তো এইভাবে একভাবে ক্লাসিফাই করা যায়। তোমরা যদি কলেজে যাও, কলেজে যাওয়ার পরে দেখবা যে বায়োলজি বই দুইটা হবে, একটা হচ্ছে বোটানি, একটা হচ্ছে জুওলজি, ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট, কলেজে গেলে দেখবা। তো এইভাবে একটা ক্লাসিফাই করা যায়। আরেকভাবে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি, we can divide, we can discuss the biology, we can divide the biology on aspect of theoretical study or practical application. The subjects that is discussed in the biology, which are theoretical based, only we gather different knowledge and we perform research to understand new information. These aspects of biology are called theoretical study or theoretical biology. And when we use these informations to produce something new, to solve a problem, so these approaches are called practical or applied biology. তো আমরা এভাবে বায়োলজিকে দুইটা সেকশনে ভাগ করতে পারতাম, যে ফিজিক্যাল আর থিওরিটিক্যাল বায়োলজি, যেখানে কিনা শুধু আমরা ইনফরমেশন নেই, রিসার্চ করি, তথ্য পাই, নতুন নতুন কিছু জানি, আর যখনই তথ্যটাকে কাজে লাগায় নতুন কিছু বানাই, কোনো সমস্যার সমাধান করি, সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বায়োলজি। তো বইয়ের মধ্যে এই বিষয়গুলো আছে। তো চলো আমরা আস্তে আস্তে করে দেখি যে what are the branches discussed in physical or theoretical biology. At first, the first subdivision branch mentioned in your book is morphology. Morphology বাংলা হচ্ছে অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা। আচ্ছা, so morphology comes from two words, that is morphe and logia. That means literally means form study. তার মানে কি বুঝি যে আসলে মরফোলজির মধ্যে কি ডিসকাস করা হয়? Studies about the form of living beings. Where the organs, The studies on different parts. The physical appearance, তারপর where are different organs or parts are located, what are their names, what are their locations, anatomy, সহজ কথা anatomy. So this anatomy is called morphology, and morphology can be of two types, external and internal morphology, and internal morphology is also called anatomy. এই একটা ব্যাপার। তো তারপর আরেকটা ব্রাঞ্চ, তো এইটা নিয়ে কথা বলা হবে কোথায়? তোমরা যদি বইটা সাথে রাখো, দেখবে বইয়ের চ্যাপ্টার 9 ফার্মনেস এন্ড লোকোমোশন, ওইখানে কি আছে দেখো তো। ওই চ্যাপ্টারটা খুললেই তোমরা কি পাবা? বইটা খুলো। Sir, we don't have the any mind is- book. Sir, we didn't get your We book didn't get yet. our book, sir. খুব ভালো। আচ্ছা, so in this chapter we have discussion on the human skeleton and bones and cartilage. Human skeleton, there are 206 bones in the body, ওগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে, কোন বোনটার নাম কি, এগুলো আমরা এই পড়াশোনাগুলো চ্যাপ্টার 9 এ পাবো ইনশাআল্লাহ। তারপর another subdivision is called taxonomy, taxonomia. কি বোঝা যায় এটার ইংরেজি মানে থেকে? কি বোঝা যায় যে এখানে কি নিয়ে ডিসকাস করা হবে? So arrangement of all organisms of the world. Microorganisms. The way all the organisms of the world are arranged in specific Classes. groups. Based on their similarities and The dissimilarities, classification, হ্যাঁ, একই কথা।
classification, taxonomy, they're almost synonymous. এবং taxonomy নিয়ে আমরা পড়ছিলাম গত ক্লাসে। Yes, sir. In the very first chapter. The very first chapter, হ্যাঁ। জি স্যার, আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার। 9 find of kingdom animalia সেগুলো পড়ছি। Yes, sir. তো Chapter 1, sir. চ্যাপ্টার 1, হ্যাঁ। তো এই পড়াশোনাগুলো এখানেও থাকবে। যেমন আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম the phylum vertebrate can be categorized to 6 classes. মনে আছে? Chondrichthyes, আচ্ছা কে বলতে পারবে 6টা ক্লাস? Chondrichthyes, Osteichthyes, then Chondrichthyes, Osteichthyes, and then sir amphibians, reptilians, apes, aves, and mammals. then mammal. আচ্ছা, Mammalian. mammalian। Class only. তো এই পড়াগুলো এখানেও থাকবে। এখানে যে চ্যাপ্টার 1 সেখানে লেসন্স অফ লাইফ, এখানে এই পড়াগুলো থাকবে ইনশাআল্লাহ। তারপর হচ্ছে ফিজিওলজি। So what does it mean? What are the root words of physiology? Physiologia, nature study of. তো ফিজিওলজি বলতে বোঝায় the body processes performed in our in any body, in human body or plant body or animal body. Okay, আমার ফ্রিজ হয়ে গেছে। এইগুলো কি আপনি বানিয়েছেন? এগুলো আমারই করা। ও আচ্ছা স্যার, অনেক সুন্দর হয়েছে, অনেক Yes, কিছু। sir. আচ্ছা, তারপর বলছি ফিজিওলজির কথা। what do we understand by physiology? The root words means nature study of, the study of nature. এটাতে আমরা কি বুঝি? at first এই ফিজিক্স কথাটা, এই কথাতে কিন্তু ফিজিক্স কথাটা আসছে, ফিজিক্সের সাবজেক্টটা, এই ফিজিক্স কথাটা আসছে ফিজিক্স থেকে। সো ফিজিক্স আমরা কি ডিসকাস করি? We discuss about the natural phenomenon, how they are taking place is around us, why the lightning, how the lightning is produced, what is the reason behind rainbow. So all of the why an apple falls downward, not upward. তো এরকম যতগুলা ন্যাচারাল ফেনোমেনা আছে এগুলো আমরা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি কোথায়? ফিজিক্সের মধ্যে। আচ্ছা, তো এই ফিজিক্স means nature and study of, so logia means study of. So physiology means how the body processes, how the major body processes is performed in our body, in animal body or plant body. যেমন আমাদের বডির মধ্যে কতগুলা বড় বড় কাজ হয়, যেমন ব্লাড সার্কুলেশন, that is a physiological activity, also respiration, inhalation and exhalation of gases, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। তারপর এক্সক্রিশন, এটা একটা বড় ডাইজেশন। সো দিস বডি প্রসেসেস আর কল ডিসকাসড ইন ফিজিওলজি। প্ল্যান্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু ফিজিওলজি আছে। প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কি হয়? প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, আর কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়, যেমন গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ, ফটোসিনথেসিস, হ্যাঁ, তারপর ট্রান্সপোর্টেশন অফ মিনারেলস এন্ড সল্টস ইউজিং ফ্লোয়েম এন্ড জাইলেম, এগুলা। সো এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় প্ল্যান্ট ফিজিওলজি আর হিউম্যান ফিজিওলজির মধ্যে। ডাক্তারি পড়লে কিন্তু এই পড়াগুলো আসে। ডাক্তারি পড়লে প্রথম দিকে পড়াশোনাগুলো আসে যে হিউম্যান ফিজিওলজি, হার্ট কিভাবে কাজ করে, লাংস কিভাবে কাজ করে, অ্যানাটমি চলে আসে, তারপরে বডির ভেতরে কি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন গুলো হয়, বায়োকেমিস্ট্রি, সেগুলো চলে আসে। সো এই ফিজিওলজি কিছু পড়াশোনা থাকবে কোথায়? চ্যাপ্টার 5 এ, আবার চ্যাপ্টার 6 এ আমরা কিছু পাবো। তারপর বলি হিস্টোলজি। Histologia, study about tissues. Study about tissues. So we know there are 4 types of tissues. Nervous tissues contains neurons, and also there are muscular tissues. We read in chapter class 7 about 3 types of muscle tissues. Voluntary tissues,
involuntary muscular tissues, and cardiac muscle, involuntary muscle, voluntary muscle. So all of them are different type of tissues. So what is called tissue? Tissue is actually a clump of cell that is originated from a same source and performs the same function. Testing function. All of them has same properties. So this colony of cells are called tissue. এখন আমরা যখন এরকম টিস্যু ক্রস সেকশন করি তখন এটা কেমন দেখা যায়, এর ভেতরে কি আছে, এই ব্যাপার স্যাপারগুলো। যেমন ধরো ওই যে অনেক সময় লাশের ক্ষেত্রে ময়না তদন্ত করে না, বায়োপসি পোস্টমর্টেম করে, Yes, sir. হ্যাঁ, যে এই লোকটা কেন মারা গেল, এরকম ব্যাপার। তো কি করে, তার ওই বডির ওই সাইড থেকে কিছু টিস্যু কেটে নেয়, সেই টিস্যু কেটে নিয়ে দেখে, মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখে যে সেলটা কেমন, এর ভিতরে কোনো অর্গানিজম আছে কিনা। বিশেষ করে ক্যান্সারের ডায়াগনোসিসের সময় বায়োপসি করে, ধরো কোথাও ক্যান্সার হয়েছে কিনা ডাক্তার যখন সাসপেক্ট করে তখন ওই জায়গা থেকে কিছু সেল তুলে নেয়, সেল তুলে নিয়ে কেটে নিয়ে পরে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখে যে এর মধ্যে কোনো ভাইরাল পার্টিকেল আছে কিনা, অথবা এটা কি অ্যাবনর্মাল গ্রোথ হচ্ছে কিনা। তো এই বায়োপসি, অটোপসি এসব কাজে হিস্টোলজি খুব দরকার। So when we perform histology, we can understand about cells, how the cells are arranged, and what are the features of cell, and it has many applications in diagnosis. যেমন এখানে ছবি দেখানো হচ্ছে একটা নিউরনের, তাই না? এটা সুন্দর গ্রাফিক নিউরন, কিন্তু বাস্তবে নিউরন দেখতে গেলে এত সুন্দর লাগবে না, কিন্তু বোঝা তো যায় নিউরনের মাঝখানে যে একটা বড় জায়গা আছে, এটা কি? এটা হচ্ছে নিউরন সেলস বডি, এটা হচ্ছে বডি। আর এই যে এখানে ব্রাঞ্চিং যে হয়ে গেছে, ব্রাঞ্চিং গুলোর নাম কি? ক্লাস 8 এর সায়েন্স বই নিউরনের স্ট্রাকচার মনে আছে? স্যার আমরা তো বেশি পড়াশোনা করিনি, এগুলো এইটা ডেনড্রাইট। ভুলে গেছি। ডেনড্রাইট, হ্যাঁ। তো এই উপরগুলা 5-6টা, এগুলো হচ্ছে ডেনড্রাইট, আর নিচের যে সিঙ্গেল ওয়ান এটার নাম কি? অ্যাক্সন। Axon. ঠিক আছে। তো এই হিস্টোলজি নিয়ে কিছু পড়াশোনা আছে চ্যাপ্টার 2 তে, cells and tissues. Then when we discuss about embryology, embryology means the study of the unborn. So when we discuss about embryology, we can discuss about the fetal development in mother's womb, also how the pollen grains are produced, pollen grains and ovum in flower, how they are produced, and fertilization. এই প্রসেসগুলো সবগুলো আমরা এমব্রিওলজির মধ্যে ডিসকাস করতে পারি। সো এটা নিয়ে কিছু পড়াশোনা আছে চ্যাপ্টার 11-এ। তারপর যদি বলি আরেকটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে সাইটোলজি, that discuss about the components of cell. What are the components? What are their physical and chemical characteristics? What is their chemical composition? What are the organelles? এখান থেকে আশা করি তোমরা দেখেই বুঝবা যে কোনটাকে কি বলে। এটা একটা সুন্দর একটা গ্রাফিক ছবি, সেল আসলে দেখতে তো এত সুন্দর লাগে না, মাইক্রোস্কোপে নিজে সেল দেখতে এত সুন্দর না। তো এটা আচ্ছা, যদি বলি যে এই মাঝখানের এই পার্টটা, এই গোল পার্টটা, এটার নাম কি? নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ভেতরে একদম ডেন্স একটা জেলির মতো, এটা কি? নিউক্লিওলাস। তারপরে এক্স এর মতো কি দেখা যায়? এক্স শেপ স্ট্রাকচার, এগুলো ক্রোমোজোম। হ্যাঁ, তারপরে এই যে এটা পাউরুটির মতো, এটা দেখি, এটার নাম কি? এটা স্যার মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া। এগুলো হচ্ছে যে দিস ব্যাগ লাইক স্ট্রাকচারস আর কল্ড এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। এরকম অনেক কিছু আছে। তো when we so we learn about them also in chapter 2, cells and tissues. তো সবগুলো নিয়ে পড়াশোনা আছে আসলে, আমাদের বইয়ের মধ্যেই আছে। তারপর আছে জেনেটিক্স। What is called genetics? Genetics is the study about how the heredity features is transferred from the parents to the offsprings. এটা কেমন? ধরো
এখানে আছে অনেক কিছুই। এখানে একটা এক্সাম্পল হিসেবে যদি বলি যে এটা হচ্ছে উপরের ছবিটা হচ্ছে একটা মেল ডঙ্কি, হ্যাঁ, একটা গাধা, আর এটা হচ্ছে একটা হর্স। আচ্ছা, এখন গাধার বাচ্চা তো গাধাই হয় নাকি, আর ঘোড়ার বাচ্চা ঘোড়া হয়, তাই তো? এখন একটু অ্যাবনর্মাল একটা কাজ করা যায়, সেটা হচ্ছে we can cross between a donkey and horse, so the produced offspring is called mule. এরকম একটা ব্যাপার হতে পারে যে মেল ডঙ্কি আর ফিমেল হর্স, তাদের বাচ্চাটা যেটা হয় সেটাকে মিউল বলে। তো এটা একটু লায়ন প্লাস টাইগার, লাইগার, যে লাইগার, হ্যাঁ লাইগার যেরকম এরকম। তো এটা হতে পারে এখন মিউল হয়, কিন্তু মিউলের পরে কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয় না, মানে একটা মিউলের সাথে আরেকটা মিউল ক্রসিং করলে বাচ্চা কাচ্চা হয় না। মিউলটা কি পুরুষ হয় নাকি মহিলা? মিউল পুরুষ হইতে পারে, মহিলা হইতে পারে। হ্যাঁ, আচ্ছা যাক। তো এখন দেখো যে সে আসলে ফিচার গুলো কিরকম পাইছে। এই মিউলটা কিছু ফিচার পাইছে ডঙ্কি থেকে, হ্যাঁ, আবার কিছু ফিচার পেয়েছে ঘোড়া থেকে। তো এটা কেন করা হতো ট্র্যাডিশনালি? তুমি যদি এখন থেকে 2000 ইয়ার্স আগো সেখানে যাও, তাও দেখবা যে সেখানে এই বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে মিউলের কথা আছে। যেমন এই প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিভিন্ন ন্যারেশনে মিউলের কথা আসছে, যে নবী একবার যাচ্ছিলেন, এই মিউলের পিঠে করে যাচ্ছিলেন, বা এরকম সাহাবারা যাচ্ছেন, মিউলের কথা আছে। মানে তখনকার সময় গাধাও ছিল, আবার মিউল নামে যে একটা জিনিস তৈরি করা যায় এই কনসেপ্টটা তারা জানতো। এখন মিউলের সুবিধাটা কি? ধরো গাধা হচ্ছে খুব বোকাশোকা, এটা ওরে অনেক কিছু দেওয়া যায়, ওর বডির উপরে 100-150 কেজি লোড দেওয়া যায়, সে কিছু বলে না, কিন্তু তার বুদ্ধি কম, অনেক বোকা। আবার ঘোড়া, এটা তো আবার একটু চালাক আছে, কিন্তু ওর উপরে তুমি যদি অত বেশি বোঝা দাও সে নিবে না, সে সহ্য করে না, ফেলে দেয়। তো এখন এরকম একটা কাজ করা হলো যে দুটার মধ্যে ক্রসিং। কি ঘোড়া আর গাধা কম্বিনেশন? কি ঘোড়ার গাধা? বুঝি নাই, কথা কেটে গেছে। স্যার এই যে স্যার মিউল যে এটা স্যার, এটা কি ঘোড়া আর গাধার কম্বিনেশন? কম্বিনেশন, হ্যাঁ, ওদের বাচ্চা কম্বিনেশন। তো এখন কি হইলো, এখন যে মিউলটা হইলো, এই মিউলের কিছু ফিচার গাধার মতো, আবার কিছু ফিচার ঘোড়ার মতো, একটু ইন্টেলিজেন্ট। হ্যাঁ, এটা ঘোড়ার মতো একটু ইন্টেলিজেন্ট, আবার গাধার মতো অনেক এই শান্তশিষ্ট, এরকম ব্যাপার। এখন তো এখানে বলছি যে ইট অবটেইনড ফিচার্স ফ্রম বোথ ডঙ্কি অ্যান্ড হর্স, এরকম একটা ব্যাপার। সো কিছু ফিচার তার কাছ থেকে আসলো, কিছু ফিচার তার কাছ থেকে আসলো, এই ব্যাপার স্যাপার। তো যদি মানুষের কথাই বলি, we human, we obtain some features from father and some features from mother. So how these features are transferred and how they are expressed, এমন অনেক ব্যাপার ঘটে যে বাচ্চারা অনেক সময় দাদা দাদির মতো হয়, বাচ্চারা অনেক সময় বাবা মার মতো না হয়ে অনেকটা দাদা দাদির মতো হয়। ব্যাপারটা কেমন, যে বাবা মার ফিচারটা এক্সপ্রেস করে নাই, কিন্তু দাদা যেরকম ছিল বা দাদি যেরকম ছিল তার কয়েকটা ফিচার পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারগুলো কেন হয় যে অনেক সময় কিছু ফিচার এক্সপ্রেস করে, কিছু বডি ফিচার এক্সপ্রেস করে না, কিভাবে তারা ট্রান্সফার হয়, কিসের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়, ডিএনএর মাধ্যমে বা ক্রোমোজোমের মাধ্যমে, এই সবগুলোর বিষয় ডিসকাস করা হয় কোথায়? জেনেটিক সাবজেক্টের ভেতরে। স্যার মিউলের সুবিধাটা বলছিলেন। মিউলের সুবিধা ছিল যে মিউল একটু ইন্টেলিজেন্ট, আবার দ্যাট ক্যান ওয়ার্ক ভেরি হার্ড। স্যার তার মানে কি এর শক্তিটা কি ঘোড়ার মতো নাকি গাধার মতো? শক্তিটা ধরো গাধার মতোই, কিন্তু আর বুদ্ধি হচ্ছে ঘোড়ার মতো। হ্যাঁ, আচ্ছা যাক, এরকম অনেক কিছু আছে। যদি বলি এভলিউশন, হ্যাঁ, বা বিবর্তন বিদ্যা, এখানে কি ডিসকাস করা হয়? এখানে ডিসকাস করা হয় হাউ different changes takes place in a species, and these changes are accumulated in the organism's body and after a long period of time. এভলিউশন ব্যাপারটা কেমন? এভলিউশন ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে। হ্যাঁ, এটার পক্ষে অনেক প্রোপাগান্ডা আছে, এটার বিপক্ষে অনেক সমালোচনা আছে। এখন আমি এভলিউশন বলতে যেটা বলি সেটা হচ্ছে ইন দ্য লং
in a long period of time, after a long period of time, 10,000 years, hundreds of thousands of years, after a long period of time, the changes accumulated in a species and that is transferred to the offspring. So as a result, we see there is a significant variation in the body features in the offsprings. That is called evolution. যেমন ধরো এই in our earth there is about 700 crores human being populated in this earth. তো এই 700 কোটি মানুষ সবাই তো একরকমের না, অনেক ডিফারেন্স আছে। এবং এই 700 কোটি মানুষের মধ্যে আমরা এই সবগুলো মানুষকে 4টা রেসে ডিভাইড করতে পারি। নাম শুনছো? মঙ্গোলয়েড রেস, ককেশিয়ান রেস, তারপরে নিগ্রয়েড রেস, নাম শুনছো? হিউম্যান রেস, 4 মেজর হিউম্যান রেস। তো দুনিয়াতে যত মানুষ আছে তাদেরকে আমরা প্রধানত 4টা রেসে ভাগ করতে পারি। যারা চাইনিজ বা জাপানিজ বা মালয়েশিয়ান তাদেরকে আমরা বলি মঙ্গোলয়েড রেস। তারপরে আফ্রিকাতে যারা থাকে তারা হচ্ছে নিগ্রয়েড রেস। ইউরোপে যারা থাকে তারা বাঙালিদের আসলে কিভাবে বলা যায়, একটু মিক্সড টাইপের, মিক্সড অস্ট্রালয়েড ককেশয়েডের মিক্সড হতে পারে খুব সম্ভব। আমরা পিওর ইয়ে না, আমরা পিওর কোনো রেস না। তারপর ইউরোপিয়ানরা হচ্ছে ককেশয়েড রেস। তো তুমি দেখবা যে মঙ্গোলয়েডদের সাথে, মঙ্গোলিয়ান জাপানি মানুষদের সাথে আফ্রিকান মানুষদের মিল নাই, অনেক ডিফারেন্স। যদিও তারা একই, হ্যাঁ মানুষ, 2টা চোখ 2টা কান এগুলো আছে, ব্লাড আছে, সবকিছুই আছে, হ্যাঁ ইন্টারনাল অ্যানাটমি সব সেম, কিন্তু এক্সটার্নাল মরফোলজিতে অনেক ডিফারেন্স আছে, সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স, এটা আমরা অবজার্ভ করতে পারি। তো এত ডিফারেন্স কেন হইল? এই যে দুনিয়াতে এত মানুষ, সবার কমন প্যারেন্টস কারা ছিল বলো তো? সবার কমন প্যারেন্টস কে ছিল? আদম আর হাওয়া সালাম। দুইজন। হ্যাঁ এই দুইজন। এখন তার যে বাচ্চা কাচ্চারা, হ্যাঁ তাদের যে বাচ্চা কাচ্চারা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায় গেল, তাদের মধ্যে এখন অনেক চেঞ্জ চলে আসছে। হ্যাঁ এটা হতে পারে, হয়তো আমরা জানি না যে আদম আলাইহিস সালাম হাওয়া আলাইহিস সালাম কবে আসছিলেন দুনিয়াতে। এটা 50,000 বছর হইতে পারে, 1 লাখ বছর হইতে পারে, অনেকে বিভিন্ন ক্যালকুলেশন করে, ওটা ঠিকও হইতে পারে, ভুলও হইতে পারে। তো এই যে ধরো কথার কথা 1 লাখ বছর পর তার যে নাতিপুতিরা আছে এখন, আদম আলাইহিস সালাম হাওয়া আলাইহিস সালামের নাতিপুতি সবাই, এরা যে এত ডিফারেন্ট চেঞ্জ চলে আসলো, এটাকে আমরা বলতে পারি এভলিউশন। সো এভাবে একটা ডেফিনিশন দিতে পারি, evolution is the process of accumulation of changes in a particular species after a long period of time that is transferred from generation to generation, and we see an observable change after a long period of time. এরকম ব্যাপার। তো এই এভলিউশনে আবার অনেক কথা আছে, যে অনেকে এভলিউশনটাকে অন্যভাবে ডিফাইন করার চেষ্টা করে, হ্যাঁ সেগুলোর সাথে আমি আবার একমত না, অনেকে একমত না। তো এর মধ্যে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হইলো এরকম, যে ডারউইনের কথা আমরা সবাই শুনছি। ডারউইন is one of the key founder of evolution, অথবা মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন ডারউইন। এখন ডারউইন কি করছিলেন? ডারউইন জাহাজে করে ঘুরতেছিলেন বিভিন্ন জায়গায়, গালাপাগোস ফিঞ্চ নামে একটা, এই অনেক জায়গায় ঘুরছেন উনি। ওই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ বা ওদিকে মনে হয় হাওয়াই আইল্যান্ড বা ওদিকে খুব সম্ভব, বা না ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ড, ওইদিকে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পাশাপাশি 3টা আইল্যান্ডে পাখি দেখছেন 3 রকমের, সবগুলাই ফিঞ্চ পাখি। কাছাকাছি কয়েকটা আইল্যান্ড সেপারেটেড বাই ওয়াটার, সাগরের মধ্যে, 3টাই কিন্তু ফিঞ্চ পাখি, কিন্তু ফিঞ্চ পাখিগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। তিনি দেখলেন কি, একরকমের ফিঞ্চ পাখি হচ্ছে এই যে লার্জ গ্রাউন্ড ফিঞ্চ, এগুলো কি করে, এগুলো ছোট ছোট ওই বীজ টাইপের ফল ভেঙে খায়। তো এই জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের ঠোঁটটা একভাবে বানাইছেন, তাদের ঠোঁটটা একরকম তৈরি হয়েছে। আবার এটা একটা ফিঞ্চ পাখি, ওয়ার্বলার ফিঞ্চ, যারা কিনা পোকামাকড় খায়, তাদের ঠোঁটটা আরেক রকম। আবার এইটা হচ্ছে আরেক রকমের ফিঞ্চ, উডপেকার ফিঞ্চ, যারা কিনা কাঠ ঠুকে এখান থেকে পোকা বের করে নিয়ে আসে। তো সবগুলো যে ফিঞ্চ পাখি, কিন্তু তার মধ্যে যে একটা এই ডিফারেন্স আছে, এই ডিফারেন্সটা যে হয়েছে, আমরা বলছি দ্যাট ইজ ডিউ টু এভলিউশন। এখন তুমি পুরো বায়োলজি বই পড়বা, এভলিউশন পড়বা,
কিন্তু কোথাও আল্লাহ তাআলার নাম পাইবা না যে আল্লাহ যে বানাইছে। সব জায়গায় কি বলা হবে যে by the evolution by the course of time there is sudden changes accumulated in the organisms and they have changed after a long period of time. এটা অটোমেটিক্যালি ন্যাচারালি হয়েছে। ন্যাচারালি, হ্যাঁ, সবকিছু ন্যাচারালি হয়েছে, ন্যাচারাল কজ, এই সব এরকম বলা হবে যে ন্যাচারালি হয়ে গেছে, সাডেন চেঞ্জ হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও আল্লাহর নাম নাই যে আল্লাহ করছেন, আল্লাহর হুকুমে হয়েছে, এই কথাটা কোথাও নাই। স্যার ন্যাচারালি হয়েছে এই কথাটার মানে কি বায়োলজির ভাষায়? বায়োলজির ভাষায় ন্যাচারালি হয়েছে এটাই বলে। মানে কি আর কি আমি এখনো বুঝতে পারিনি। বায়োলজির সব কথা বলবে ন্যাচারালি হয়ে গেছে। বায়োলজির সবচেয়ে বেশি বলে যে ন্যাচারালি হয়েছে। জি স্যার, ন্যাচারালি বলতে যে কি এটা জিজ্ঞেস করি, কেউ বলতে পারে না ন্যাচারালি মানে কি। আল্লাহ মানে হ্যাঁ, ন্যাচারালি হয়েছে মানে কি? নেচার কি কোনো এন্টিটি? নেচার কিন্তু কোনো এন্টিটি না যে নেচারে কোনো পাওয়ার আছে, কোনো ফোর্স আছে। যেমন এখন এই করোনা নিয়ে খুব কথা হয়েছে, অনেক পত্রপত্রিকা লেখা হয়েছে এরকম যে করোনা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ। করোনা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ। কেমন প্রতিশোধ? যে আমরা প্রকৃতির উপর অনেক অত্যাচার করছি, হ্যাঁ, বন জঙ্গল ধ্বংস করে ফেলছি, সাগর ধ্বংস করে ফেলছি, তো এখন প্রকৃতি প্রতিশোধ হিসেবে করোনা পাঠাইছে আমাদেরকে। তো নেচার কি কোনো এন্টিটি? নেচার কি কোনো ডিসিশন নিতে পারে? নেচারে কি কোনো র‍্যাথ আছে, মানে গোসা আছে, রাগ আছে? হ্যাঁ, ওই আল্লাহ তাআলা যতগুলো প্রপার্টি আছে সবগুলো আমরা নেচারের উপর চাপাই দিই। এটা কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ শিরক আসলে, এবং এটা আমরা বুঝি না, এটা নোটিস করার বিষয় আছে। আচ্ছা, তারপর আমরা বলি যদি আরো বেশ কিছু কথা। আচ্ছা, টাইম মনে শেষ হয়ে যাচ্ছে, 10:15 টাইম ওভার হয়ে গেছে। লাস্টে কথাটা বলে দেই, ইকোলজি কাকে বলে? ইকোলজি আমরা ক্লাস 8 এ পড়েছিলাম। হ্যাঁ, ইকোলজি কি রকম? যে না পন্ড ইকোসিস্টেম, কি কি অর্গানিজম থাকে, হাউ দে আর ইন্টার রিলেটেড, ওয়ান অর্গানিজম ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন অ্যানাদার, এরকম বিষয়গুলো। এই চ্যাপ্টারটা এখানেও থাকবে, চ্যাপ্টার 13 এ থাকবে এই পড়াশোনাগুলো। এন্ডোক্রাইনোলজি that discusses about the effect of hormones and endocrine glands. ব্যাপারটা কেমন? এই যে এখন আমরা বড় হচ্ছি, আমাদের যে বয়সটা 13-14 বছর বয়সটা, এই সময়টাতে there is surge of hormone in our body, in our blood. এই সময়টাতে কত রকমের হরমোন যে বডির মধ্যে খেলা করে। হ্যাঁ, তো প্রোজেস্টেরন হরমোনটা হচ্ছে একটা ফিমেল হরমোন। প্রোজেস্টেরন, ইস্ট্রোজেন, এগুলো ফিমেল হরমোন, that is responsible for the female characteristics. আর এই আরেকটা হরমোন হচ্ছে মেল হরমোন, দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য মেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তারপরে একটা গ্রোথ হরমোন আছে না, ওই সোমাটোট্রপিন গ্রোথ হরমোন। আমরা কি জানি যে মেসি যে খেলে, ফুটবল খেলে, সে তো এমনিতে এখন অনেক খাটো, সে আগে আরো খাটো ছিল। হ্যাঁ, তাকে কি করছে? ওই গ্রোথ হরমোন দিয়ে তাকে একটু লম্বা করছে, জানো এটা? এরকম হরমোনাল ট্রিটমেন্ট করা যায়। জি স্যার। এরকম হরমোনাল ট্রিটমেন্ট করা যায়, অনেক ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করা যায়। হরমোনের নামটা কি ছিল? ওটা হচ্ছে গ্রোথ হরমোন, সোমাটোট্রপিন গ্রোথ হরমোন। এটা অনেক কস্টলি, তো যে সে পারে নাই, তার যে ক্লাব কিনে নিছে, ওই ক্লাব টাকা দিছে তাকে, সে করছে। তো এই হরমোন কিভাবে কাজ করে, হরমোনের এফেক্ট গুলা কি, এই যে হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, হ্যাঁ, এইগুলো অনেকাংশে হরমোন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং হরমোন দিয়ে, এই হরমোন দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয় মেয়েরা, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি হরমোন দিয়ে ইয়ে হয়, কন্ট্রোল হয়। আচ্ছা, যাক, ছেলেদেরও হয়, মেয়েদের মধ্যে এটা বেশি। তো এই ব্যাপারগুলো থাকবে, হরমোনাল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা থাকবে চ্যাপ্টার 10 এ, কোঅর্ডিনেশন এইখানে। ঠিক আছে? তো আচ্ছা, আমার টাইম প্রায় শেষ। হ্যাঁ, আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। তোমরা একটু জয়েন করো। হ্যাঁ, 2 মিনিট। হ্যাঁ, 2 মিনিটের জন্য জয়েন করো আবার।